ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ੌਲਕ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹਮ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਦੋ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਇੰਦਰ ਮੋਦਗਿਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। देखिए, जो एजेंडे थे, जो लोगों के, हमारे किसी स्टाफ के वेलफेयर, शहर के लोगों की डेवलपमेंट के सारे एजेंडे हमने पास किए और सदन ने एक मत होकर पास किए। एक दो एजेंडे जिनमें थोड़ी कहीं ना कहीं लग रहा था कि कॉरपोरेशन का लॉस हो सकता है, किसी चीज़ का लॉस हो सकता है, उसको हमने वो एक रिजेक्ट भी करा और एक डेफर भी करा। तो ये बहुत वाइजली सारे काउंसलर ने, सब काउंसलर ने इसका डिसीज़न लिया है। तो मैं सारे सदन को, सभी काउंसलर को बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने ये बहुत जल्दी ये जो सदन की बैठक भी आज समाप्त करी। ये लगभग 22 के करीब टोटल एजेंडे थे और सारे कोई, एक तो हमारा गौशाला वगैरह का वो फोल्डर जो उनको ग्रीन और ड्राई देते हैं उसका था एक्सटेंशन का, और इसके अलावा हमारे जो हमने जो एम्प्लाई है, हमारे जो क्लास 4 एम्प्लाई है, उनको हम सब लोगों ने जो प्रधानमंत्री योजना के तहत, बीमा योजना के तहत उनको एक्सीडेंटल और दूसरी जो उनकी लाइफ इंश्योरेंस, उसका बेनिफिट उन लोगों को दिए ताकि वो गरीब लोगों के साथ कल को कोई हादसा होता है तो उनको कोई फाइनेंशियल मदद नहीं मिलती। वो सारी चीज़ें जो है हमने वो काम करेंगे। निगम के 4th क्लास एम्प्लाई, डोर टू डोर कलेक्टर, ये सारे वो लोग इसमें कवर होंगे। टोटल कितने कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलेगा? लगभग मुझे लगता है कि अगर हम डोर टू डोर कलेक्टर मिला लें तो लगभग 4,500-5 हज़ार के करीब जो टोटल एम्प्लाई हो गए जिनको बेनिफिट होगा। उसने एक रिक्वेस्ट भेजी थी अपनी कि जो कोविड के पीरियड में जब लॉकडाउन था चंडीगढ़ में, अभी मई में जो था उस समय का, वो उस पीरियड का कि मेरे को, हमारी पार्किंगें बंद थी, खोलने के परमिशन नहीं थी, तो हमें उसका वो जो है उसका वेव ऑफ किया जाए। तो वो सदन ने रिजेक्ट कर दिया और हमने बिल्कुल उस एजेंडे को रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं दिया गया। एक सर सेक्टर 43 का चंद्रावती शुक्ला जी ने उठाया, उसको भी सहमति से पास किया, उसकी विजिलेंस इंक्वायरी की मांग की। उसका पिछले सदन की बैठक में उन्होंने मुद्दा उठाया था, जो 43 का कम्युनिटी सेंटर बना है उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई है। अभी बने उसको लगभग 2-2.5 साल ही हुए हैं, 3 साल, तो उसमें अभी उसकी छत गिरनी शुरू हो गई है, कुछ और चीज़ें की वहाँ पे खराबी है। तो उसकी इन्होंने बोला था कि विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए, तो आज मिनट पास कर दिए और हमने अप्रूव कर दिया कि हमारी जो विजिलेंस अपना डिपार्टमेंट है कॉरपोरेशन का, वो उसकी इंक्वायरी करेगा। ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੁਰਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਟਰ 43 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਸਦਨ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਪਨ ਨੂੰ, ਨਿਕੰਮੇਪਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ
ਲੇਕਿਨ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਪਨ ਨੂੰ, ਨਿਕੰਮੇਪਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਐਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੀ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰਵਿੰਗ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਸਨੇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਸਰਵਿੰਗ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ 100% ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ 360 ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮਿਡ ਏਜ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 100 NRI ਇਹਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਸਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ NRI ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸਾਂਭੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ 12,000 ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 2 ਜਾਂ 3 NRI ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ 10% ਕਰਿਆ ਕਰੋ, 90% ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅਪਹਿਲ ਟਾਸਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਪਹਿਲ ਟਾਸਕ ਹੈ ਉਹ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਇਹ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡੀ ਗਰੀਬ ਫੈਮਲੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਟੂ ਬੈਂਕ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਿਡਲਮੈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜੀਆਂ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। +2 ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ MA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਹਾਈ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਡ ਸਟੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ MA ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ PhD ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰੇਗੀ।
ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨੋਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਧਨਵੰਤਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਸੈਕਟਰ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪਰਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਰਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਇਸ ਪਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਦ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ये जो आयुर्वेद पर्व है ये आयुष मंत्रालय नई दिल्ली की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। ये 10वां पर्व है। ये ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कांग्रेस अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन जिसके हमारे अध्यक्ष जो हैं पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी हैं, उनकी रहनुमाई में ये जो 3 दिन का आयुर्वेद पर्व है ये आज स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका फॉर्मल इनॉग्रेशन शाम को पंजाब के गवर्नर श्री बनवारी लाल पुरोहित जी करेंगे। अभी साइंटिफिक सेशन शुरू होने जा रहा है। यहाँ की अट्रैक्शन जो है वो जो डिफरेंट जगह से लोग दूर दूर से अच्छे जो प्रकांड वैद्य हैं वो आकर पेशेंट्स को अपने परामर्श देंगे और जो बहुत ही गुण जिनका बहुत हाई स्टैंडर्ड है वो जो फार्मेसीज हैं जहाँ जिनकी बहुत अच्छी मेडिसिन बन रही हैं वो स्टॉल आप देख रहे हो यहाँ पे लगे हुए हैं। ये सब लोगों के लिए और पोस्ट कोविड जो लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, जहाँ जो आजकल डेंगू चल रहा है उसमें क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्या आहार विहार का पालन करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात अभी जो शरद ऋतु शुरू हो रही है इसमें इस काया को स्वस्थ रखने के लिए, इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए, इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए क्या हमारा आहार और विहार होना चाहिए, उसके लिए जो है ये इसमें परामर्श होगा। ये भारत सरकार और आयुर्वेद महासम्मेलन के प्रयास से आयुर्वेद पर्व हो रहा है, लोगों को बताने के लिए आयुर्वेद से आप अपना जीवन कैसे सुखी कर सकते हो और बीमारी ना हो ताकि आप सुखी रहें। तो ये पर्व का इसमें फ्री एंट्री है, फ्री दवाइयाँ हैं, फ्री कंसल्टेशन है। तो ये सब लोग के लिए ये ओपन है 3 दिन के लिए, कोई भी आदमी आके इसका लाभ उठा सकता है। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਧਨਵੰਤਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਸੈਕਟਰ 46 ਵਿਖੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪਰਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਦ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ, ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਾ, ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। तो आपको एक बार जरूर आभार व्यक्त करेंगे हम, और हम तो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने चंडीगढ़ के लोगों के लिए मुझको यहाँ भेज दिया है। हम तो सबकी सेवा करेंगे और आपको तो दोहरा भार उठाना पड़ेगा। सेवा तो हम आपकी भी उसी तरह करेंगे जिस तरह से सबका करेंगे, लेकिन आपका लिट्टी चोखा हम जरूर खाएंगे, पक्का। तो खाएंगे तो आपको तो लगता है कि अच्छा ही लगेगा। तो भोजपुरी का हम लोग लिट्टी चोखा खाएंगे, मिथिला का वहाँ तो लिट्टी चोखा लोग खाते हैं, लेकिन वहाँ का तो बहुत माछ, मखान, पान, तो माछ तो हम खाते नहीं हैं,
लेकिन मिथिला का हम पान और मखान जरूर खाएंगे। आए गए हैं जो आज मुझको जानकारी मिली है, भरोसा रखिएगा, जो भी मांग, जो भी काम देश हित में है, जनहित में है, गरीबों के हित में है, भारतवासी के हित में है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम इस सब की सेवा करेंगे, सबका काम करेंगे। तो यह सिद्धांत लेकर चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो भी आपकी समस्या है उनके प्रेरणा से हम उसके समाधान की ओर बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। आप भरोसा रखिए। मैं नया नया प्रभार यहाँ का लिया हूँ, तो हम बैठकर आप सबके साथ भी हम चर्चा करेंगे। और यह तो सार्वजनिक बात है, सबके हित की बात है, सबकी मांग है, एक बड़े बड़े संगठनों से लेकर समूहों की बात है। मैं तो आपका हूं, तो आपके व्यक्तिगत काम का भी मैं समाधान कर सकूं, समस्याओं का निपटारा कर सकूं, इस हक आपको है। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮਲਲਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤੇ 110 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੋਟ ਮੰਗ ਸਕਣ, ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੜ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 307 ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 336 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਲਟ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ 40-50 ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਔਰ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਫੋਨ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਡੀਓ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।